بھائیوں اور ساتھیوں، حالات حاضرہ پر خطاب و تبصرہ سے قبل میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں خود کو اور اپنے سب سامعین بھائیوں کو ماہ رمضان کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں، اللہ کے رسول کی طرف سے جو بشارتیں ہیں، ان کی طرف توجہ مبذول کرا۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہمارے ہاتھوں سے سرکتا جا رہا ہے۔ پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ ہم سب سنتے، جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر کیا ہم نے یہ رمضان توجہ سے کمایا ہے، یا اللہ نہ کرے ہم اس کو بھی پچھلے دنوں کی طرح گنوا رہے ہیں؟ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں، استمتاع کریں، فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کی قربتوں کا، نیکیوں، رحمتوں کا، خیرات و حسنات و برکات کا مہینہ۔ اس کے دن کا روزہ، اس کے رات کا قیام، جو مسلمان یہ دو کام کر لے، اللہ کے رسول نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے تیرے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ دن کا روزہ رکھنے اور رات کی تراویح پڑھنے سے، اگر تو نے روزہ اور تراویح ایمان و احتساب کی نیت سے کیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، تو تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سب جتنا وقت رمضان کا باقی ہے اس کو بہت محنت سے اور توجہ سے بتائیں، حالت کو سدھاریں، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، اسلام کے حوالے سے غور و فکر، سنجیدگی، تدبر اپنے اندر اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کی عادت ڈالیں۔ اپنی اپنی خامیوں کو ہر شخص جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ 20 30 سال سے اس کی یہ خامی دور ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 30 دن کا ریفریشر کورس خامیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ ہمیشہ بھائیوں سے بات کرو، یونیورسٹی کلاس رومز میں یا منڈیوں میں تاجروں سے، بھائی صاحب آپ اللہ کے دین کی طرف آگے نہیں آتے، آپ نماز میں نہیں پہنچتے، آپ داڑھی نہیں رکھتے، آپ اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کہہ دیتے ہیں جی میں چاہتا تو ہوں، آپ دعا کریں۔ اللہ کہتا ہے باغی الخیر اقبل، او مسلمان تو جو کہتا تھا دعا کرو جی، دعا کرو جی، آج یہ مہینہ میری طرف سے تیرے لیے بہترین موسم ہے۔ جو نیکی کرنا چاہتا ہے ماحول سازگار ہے، شیاطین قید ہیں، جنات کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی نعمتیں برس رہی ہیں، نیکیاں بے حساب ہیں۔ باغی الخیر اقبل، نیکیوں کے متلاشی کہتا تھا مولوی صاحب دعا کرو اللہ بدل دے، قوت دے، ایمان دے، توفیق دے۔ آج قوت، ایمان، توفیق رمضان میں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، اسکول کالج کے نوجوانوں اور بازار کے تاجروں، اللہ کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں، اگر عید کے دن ہم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے کہ جو جس گناہ میں ہے اسی پر پکا ہے، تو اللہ کی قسم عید کی رحمتیں نہیں، اللہ کا غضب اترے۔ اور یاد رکھو غضب کوئی بہت دور نہیں ہے،
لاہور میں افطاریاں، پارٹی، ڈنر کرنے والوں، سحریوں کے پراٹھے، لسی پی کے روزے رکھنے والوں، اللہ کی قسم کابل و قندھار، بصرہ و بغداد کے روزے داروں کی حالت دیکھ لو. اب بارود برستا ہے سحری کے وقت، خون، ان کا خون بہایا جاتا ہے افطاری کے وقت. وہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے روزے افطار کر رہے ہوتے ہیں، اور بارود برسنے کی حالت میں میزائل اور راکٹ، اور ان پر ہر طرف سے آگ ہے. اس حالت میں وہ بیچارے سحریوں کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہیں. ہم تو یہاں لاہور میں پہلے ہفتے 4 دن رمضان مولوی کے پیچھے رش کرنے کے بعد لاہوری تاجر دکان نہیں چھوڑتا. اللہ کی قسم جاؤ بغداد و بصرہ میں دیکھ لو، کوفہ و نجف و کربلا میں دیکھ لو، کابل و قندھار میں دیکھ لو، تراویحوں کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں، بختر بند گاڑیاں آ کے مسجدوں پر کرفیو لگا دیتی. حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. جاؤ خبریں ڈھونڈو دنیا میں، بغداد کے عرب مسلمانوں کی تراویحاں کیسے ہو رہی ہیں، سحری کیسے ہو رہی ہے، افطاری ان کی کیسے ہو رہی ہے. امریکی برطانوی فوجی بختر بند گاڑیاں لے کر مسجدوں پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. جہاں 3 مسلمان جمع ہو جائیں، جماعت کم از کم 3 کی ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم وہیں بارود کی بارش ہو رہی. ہم کہتے ہیں پاکستانیوں اس وقت سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، رمضانوں کو کما لو، ان کو گماؤ نہیں، حالتیں بدل لو، اسلام کو اپنے نام کے ساتھ لگاؤ، اس کے لیے وقف ہو جاؤ قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب ان 56-57 منافق مسلمان ملکوں پر ٹوٹ پڑے. شروع رمضان میں 4000 عرب عورتوں کی عصمت دری، آبرو ریزی بغداد و بصرہ، کوفہ، نجف میں امریکی خنزیروں نے، یہودیوں، عیسائیوں نے 4000 سے زیادہ محمدی عورتوں کی عصمتیں لوٹی. تاجروں تمہارے کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچتی؟ میرے بھائیوں تمہارے مشرف و جمالی وہ تو امریکہ کے نوکر بن گئے، تم تو دعوے دار ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی امت کے، اللہ کے بندے بننے کے. تمہیں یہ باتیں جو ہیں وہ تمہارے خون کو کھولاتی نہیں؟ نہیں سنتے یہ خبر کہ امریکی کتے مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو، عرب لڑکیوں کو اٹھا کے کیمپوں میں لے جا کے اجتماعی آبرو ریزی کرتے ہیں. اسی دوران، اسی ظلم کے دوران وہ مر جاتی ہیں، ان کو بالکل بے گور و کفن ان کو پھینک دیا جاتا ہے. امت محمد کی یہ ذلت ساری دنیا کے یہ وزیر اعظم و صدر، یہ فوجی اور سول، یہ ظالم منافق حکمران اللہ کی قسم کافروں کے کاسا لیس، ان کے بھکاری غلام بن کے اس ظلم میں شریک ہے. اگر اس ظلم کے سامنے کوئی دیوار، کوئی طاقتور وار، کوئی یلغار قائم کی ہے تو قسم باللہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. آج کی اخبار اٹھا کے دیکھ لو، خود امریکی کہتے ہیں عراق مجاہدین کے لیے مقناطیس بن گیا ہے. عراق مجاہدین کے لیے، عراق کی زمین، ارض عراق، وہ کہتا میگنیٹ کا رول پلے کر رہا ہے کہ ساری دنیا سے، یورپ سے، عرب سے، افریقہ سے اللہ کی قسم مسلمان کشا کشا لڑنے کے لیے عراق میں پہنچ رہے ہیں. یہ خود امریکہ اعتراف کر رہا، رو رہا. دیکھ لو لاہوریو، بش نے چڑھائی کی بغداد پر،
सद्दाम पर बुश हंस रहा था, सद्दाम परेशान था, हम सारे रो रहे थे। बुश ने इराक को लूटा, वो हंस रहा था, हम रो रहे थे। बसरा और बगदाद की गलियों में मुसलमान कत्ल हो रहा था, अमरीकी हंसते थे, हम रोते थे। अल्लाह की कसम, आज जिहाद खड़ा हुआ, अमरीकी रोता है, हम हंसते हैं। रेम्सफील्ड ने आज कहा, आज अमेरिका के लिए यौम मातम है, सारे आलम इस्लाम ने यौम शुक्र मनाया। सिर्फ एक कुव्वत मैदान में उतरी है, जिहाद फी सबीलिल्लाह की कुव्वत, मुजाहिदीन, जिनके पीछे ना कोई हुकूमत, ना कोई फौज, ना कोई मदद। सारी दुनिया के बैंकों पर अमेरिका बेईमान ने पहरे बिठाए हैं, मुसलमानों की मदद कहीं से न पहुंचे, हवाई अड्डे सील किए हैं, वीजा न मिले, इमिग्रेशन काउंटर पर FBI के एजेंट खड़े हैं। पर अल्लाह की कसम देख लो, सारी दुनिया की रुकावटें तोड़ ताड़ के उम्मत मोहम्मद के ये फिदाई सौदाई, ये जन्नतों के शहदाई अमरीकियों को जाके बसरा में, फल्लूजा में, रमादी में कत्ल कर रहे हैं। आज अमेरिका रो रहा है। हम कहते हैं मुसलमानों जरा तवज्जो तो करो, अमेरिका को किस चीज ने रुलाया? सद्दाम के 10,000 फौज लश्कर ने तो अमेरिका को नहीं रुलाया। कौन सी कुव्वत है जो आज रुला रही है? कौन सी कुव्वत है जिसके वार से अमेरिका भकारी बन के पूरी दुनिया से फौजी मांग रहा है? वो कुव्वत है अल्लाह की कसम, वो कुव्वत जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज रब्बुल आलमीन ने 17 रमजान को मोहम्मद सरवरे कौनैन सैयदुल अंबिया सैयदुर रसूल सहाबा किराम की जमात के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज 17 रमजान यौम बदर में हुई। वही मनहज, वही कुव्वत, वही वार, वही यलगार आज अमरीकियों को रुला रहे। सवेरे मुल्तान में सहरी के वक्त अखबार देखा, सुबह सुबह आलस, सुबह सहरी के वक्त भाई अखबार ले आए, रात की खबर थी, साथी ढूंढते थे। हेलीकॉप्टर में 50 अमरीकी बगदाद से निकलने के लिए बगदाद की तरफ जा रहे थे कि वहां से अमेरिका जाएंगे मुसलमानों के कातिल। मुजाहिदों ने मिसाइल मारे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे वहीं रख लिए। स्टिंगर भी उनका, कॉप्टर भी उनका, फौजी भी उनके, लाशें भी उनकी। मारने वाला अल्लाह का, रसूलुल्लाह का, अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह का उम्मती, बंदाए मुजाहिद। ये कहते हैं हम इस मुशर्रफ जालिम को, ओ अकल के अंधे, बुश के नीचे ना गिर, जिहाद के बेंच पर, जिहाद के मुअस्कर पर, मरकज पर, छावनियों में आ जो बात तुमको एकेडमीज में, GHQ में समझ में नहीं आई, अल्लाह की कसम हम तुमको जिहाद के मुअस्करात में 3 हफ्तों में, 3 महीनों में वो स्ट्रेटेजी पढ़ाते हैं जिससे पेंटागन को रुलाया जा सके, अमेरिका बेईमान से भीख मंगवाई जा सके, पोटन पलीत के आंसू गिरवाए जा सके। वो मनहज, वो हिकमत अमली, वो स्ट्रेटेजी, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद, अल्लाह की कसम ये हिकमत अमली। ठीक है कि अभी इलाके फतह नहीं हुए, मगर जाओ अमेरिका से पूछो इराक में जूते किसको लग रहे हैं, काबुल और कंधार में मार किसको पड़ रही है। जाओ आज के अखबार उठाकर वाजपेयी के हिंदुस्तानी हुक्मरानों के बयान पढ़ो, कश्मीर में जूते किसको लग रहे हैं। अल्लाह की कसम वो सारे काफिर, वो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स रो रहे हैं, ये मुसल्लस बुराई की रो रही है, इसराइल, अमेरिका और हिंदुस्तान। वो कहते हैं वाकयातन मार हमको पड़ रही। कौन मार रहा है? वो जिसको वो टेररिस्ट कह के दबाना चाहते हैं, जिसको अल्लाह मुजाहिद कह के कुरान में प्रोजेक्शन देता है, अल्लाह के फजल से वो मुजाहिद है जो दुनिया के इन काफिरों से टकरा। और याद रखो ताजिरों, तालिब इल्मों, सियासतदानों, मौलवियों, अल्लाह की कसम टकराओ इस्लाम है।
غیر ٹکراؤ کفر ہے. کافر سے کو ایگزسٹنٹ ہونا، اس کے ساتھ کو آپریٹ ہونا، یہ کفر ہے. اس کے ساتھ اشتراک وجود، اشتراک عمل تسلیم کرنا، اس کی برتری، اس کی بڑائی، یو این او کا وجود، جنرل اسمبلی کا پلیٹ فارم، ویٹو پاور کا اعتراف، اللہ کی قسم محمدیوں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ 56 مسلمان ملکوں کا شرک ہے. وہ ہمیں ایک الزام دیتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو. قسم باللہ ہم نہ دہشت گرد تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. نہ ہمیں اللہ نہ اللہ کا قرآن دہشت گرد کہتا ہے. ہمیں اس سے کوئی فرق فکر نہیں ہے. ہم ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کے اداروں کا انکار کرتے ہیں. واللہ ورب محمد، یہ 56-57 مسلمان ملکوں کے صدر، ان کے بادشاہ، ان کے وزراء اعظم، ان کے سیاسی ادارے، اگر وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جنرل اسمبلی، سیکورٹی کونسل اور ویٹو پاور کے بت کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ محمدی مسلم نہیں ہے، وہ مشرک. پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ میں، یا لا الہ نہ کہ، یا اسے تار تار کر. وہ کہتے ہیں معیشت مسئلہ ہے. ہمارا اکنامکس کا پروفیسر، ہمارا اکنامکس ڈویژن، فائنانس ڈویژن منافقت کا بیان دیتا ہے کہ مسئلہ معیشت ہے، مسئلہ اکانومی ہے. کوئی دوسرا جاہل کہتا ہے مسئلہ لٹریسی ریٹ ہے. کوئی تیسرا احمق کہتا ہے مسئلہ سیاسی انارکی ہے. اللہ کی قسم رب کا قرآن کہتا ہے مسئلہ کفر کا غلبہ اور اسلام کی پستی ہے. اور اس کو اٹھانے کا طریقہ عدو، تیار کرو، لہم کافروں کے خلاف کرو ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے سب اس میں. سارے بیٹے اس میں آئے، سارے گھوڑے اس میں جائیں، سارا ریونیو ملک کا اس میں جائے، ٹوٹل ریونیو امت کا اس میں جائے. اور یاد رکھو یہ میری جوش و جذبات کی بات نہیں، یہ میرے رب کے قرآن کی آیت ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطُعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. جاؤ انفال سورت کو نکالو، اللہ کی قسم سورت انفال پڑھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے یرید اللہ، اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، ان یحق الحق بکلماتہ، توحید کو اللہ اپنے جہاد کے حکم سے، جہاد کے وار سے بلند کرے. وَيَقْطُعَ، اور قطع کرے، دابر الکافرین، بشوں ٹونیوں کی جڑ کاٹ دے. اللہ یہ چاہتا. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ کید الکافرین، کافروں کی پلاننگ کو ذلیل، شکست خوردہ دیکھنا چاہتا. یونیورسٹیز جہاد کے خلاف، اسمبلیز جہاد کے خلاف، پارلیمنٹس جہاد کی دشمن، حکومتیں جہاد کی دشمن، انتظامیہ جہاد کی دشمن، مولوی مفتی جہاد کے دشمن. اللہ کی قسم یاد رکھو جو جہاد پر اعتراض کرے، اشکاک شبہ پیدا کرے، وہ کافروں کا مددگار ہے، مسلمانوں کا دشمن. اور وہ کہتے تھے بند کر دیں گے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ماضٍ جاری رہے گا. آج کا ایک دن کا اخبار اٹھا کے فیصلہ کر لو بند ہو گیا کہ جاری ہے. آج بش بھی رویا، ریمز فیلڈ بھی رویا، کولن پاؤل نے بھی اپنے آنسو پھینکے. آج ساری دنیا نے ان پر پھٹکار بھیجی. اللہ کی قسم ساری دنیا کے اندر ڈھونڈ کے دیکھ لو کتنے امریکی، کتنے کافر آج الحمدللہ ایک دن میں قتل. ہم اپنے بھائیوں کے سامنے یہ منہج رکھتے ہیں. آؤ اب دنیا لمبی چوڑی گیم نہیں ہے. اب تو ایک ایک سال میں 2 ملکوں پر وار ہو رہا ہے. وہ وار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے قبضہ کر لیا. اللہ کی قسم جب وہ قابض ہو کر منافقوں کی حکومتیں گرا دیتے ہیں تو رکاوٹ ٹوٹ جاتی ہے. مجاہد آ کے سیدھا سامنے دیوار بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر امریکہ روتا ہے، مجاہد ہنستا ہے.
पाकिस्तान बेचारा क्या पाबंदी लगा सकेगा? अल्लाह की कसम अरब मुल्क नहीं लगा सके, यूरोप के मुल्क नहीं लगा सके, अमेरिका बेईमान जिहाद पर पाबंदी नहीं लगा सका, इस्लामाबाद बेचारा क्या लगा सकेगा? अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में आज जिहाद कल से ज्यादा ताकतवर है। और रमजान तो है ही जिहाद का महीना। 16 रोजे रख लिए सहाबा ने, तो रब्बुल आलमीन ने कहा आओ तो जरा तुम्हारे रोजे का टेस्ट लूं मैदान बदर में। बड़ी बड़ी फतूहात मुसलमानों को रमजान में मिली। मेरे भाइयों, रमजान को कमाओ, रमजान की बेहतरीन कमाई अल्लाह की कसम जिहाद की सोच इख्तियार कर। सारे एतराजात अबस हैं, सब सवालात अबस हैं, जिहाद अमल है, अमल में आओ। जिहाद अपने सवालों का खुद जवाब है। हमने देखा जो छावनियों में मुजाहिदों के कैंपों में चला जाता है, अल्लाह की कसम उसके दिल में कोई सवाल नहीं, उसको अल्लाह ताला खुद इत्मीनान अता करता है कि हाँ, जिहाद कामयाब तरीन स्ट्रेटजी है कुफर को डीक्राउन करने की। हम यही दावत लेकर इफ्तार पार्टी, इफ्तार डिनर, कॉर्नर मीटिंग्स, मुल्क में जहां 4 बंदे हमें इकट्ठे मिलते हैं, हम तो अल्लाह की कसम उनके पास यही दावत लेके जाते हैं। और इसलिए जाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में मोहम्मद ज़ीशान को हुक्म दे दिया, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन को जिहाद पर इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, इनको तरगीब दो, रगबत दिलाओ, वाज करो, जोश दिलाओ। अल्लाह की कसम दावत जिहाद हुक्म आसमानी, हुक्म रब्बानी है जो अल्लाह ने अपने नबी को दी। अपने सब जलसे जिहाद के नाम करो, अपने सब बेटे जिहाद के नाम करो, बाहमी इख्तिलाफात को मिटा दो। अल्लाह के वास्ते मसला और मसलक की लड़ाई ना लड़ो। ये दुनिया के अंदर मजहब की आलमी लड़ाई चल चुकी। हर वो जो कहता है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अगर उसके अमल की कोताही है, उसके मसला में कोई गलती है, वो तुम्हारा भाई है, उसको अपने सीने से लगाओ, उससे मोहब्बत बढ़ाओ, उसकी इस्लाह करो, उसको ट्रेंड करो, उसकी मदद करो, उसका भाई बनो, ताकि तुम दोनों भाई मिलकर मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ सफ आरा। कोई शिया सुन्नी फसाद मुसलमान मुल्कों में नहीं होना चाहिए, कोई देवबंदी बरेलवी वहाबी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह की कसम अगर अपने मुल्कों को बचाना चाहते हो, सॉलिडेरिटी, इंटेग्रिटी, ये टर्मिनोलॉजीज बातिल तुम हासिल करना चाहते हो, सही माना में इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस बाकायदा हासिल करना चाहते हो, अंदर वहदत, इत्तिफाक, यगानगत, मोहब्बत लाओ और बाहर जिहाद के गबरू, जिहाद के नौजवान काफिरों के खिलाफ मैदानों में उतारो। अल्लाह ताला कामयाबियां इस रास्ते से दे। हम तो यहां लाहौर में जलसे कर रहे हैं ना जिहाद के, वहां श्रीनगर का सेंट्रल कमांडर, सारी हिंदुस्तानी फौज का जो बड़ा कमांडर है, वो दिल्ली से लड़ रहा है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी बर्फ के महीने आ गए, मेरी फौज बर्फों में मुजाहिदों को रोकने के काबिल नहीं, वो नए दस्ते आएंगे, तुम नई फौज भेजो। श्रीनगर दिल्ली से नई फौज मांग रहा है, दिल्ली की मां मरी जा रही। मैंने एक बहुत बड़े अमरीकी जिम्मेदार का बयान पढ़ा, उसने कहा असल मसला यह है कि हमारा मरता है तो उसकी जगह लेने को दूसरा नहीं आता, एक दहशतगर्द मरता है तो उसकी जगह लेने को 10 आते हैं। मैंने कहा बेईमान, असल मसला यही है कि अल्लाह ने जिहाद से, शौक शहादत से, जज्बा फिदाई कार्रवाई से मुसलमानों को ये पोटेंशियल अता किया, तुम एक को शहीद करते हो, 10 उसकी जगह जाते। और इंशाअल्लाह ये प्रेशर यमन, मिस्र, शाम और खलीजी रियासतें, सऊदी अरब और इस्लामाबाद, प्रेशर की कोई हैसियत नहीं है, जिहाद जारी है। कसम बिल्लाह
डेढ़ हफ्ता पहले की बात, एक अरब मुल्क में था, जुमा की नमाज के बाद कहते हैं वहां बड़ी सख्ती है, नमाज पढ़ के जो निकले तो अरबी में एक नौजवान पुकार रहा था, अजीब जुमला कहा उसने। मैंने साथी को रोका कि जरा मैं इसकी बात तो सुनूं। कापी कलम लेके खड़ा है, कहता है जो ईद जन्नत में मनाना चाहता है मेरे पास नाम दर्ज करवाए, मैं काफिले भेजूं। जो जन्नत में ईद मनाना चाहता है वो मेरी कापी में नाम दर्ज कर। और मैं देख रहा था, अल्लाह की कसम, कैडलिक, ब्यूक और बेंस गाड़ियों से मोहम्मद के दीवाने, फिदाई, परवाने, शहदाई, कसम बिल्लाह निकल निकल के दुनिया की लग्जरी गाड़ियों से आला तरीन नेमतों के अंदर रहने वाले अल्लाह की कसम ठोकर मारकर उसकी कापी में नाम दर्ज करवा रहे थे, यूएनओ पलीद के प्रेशर को ठोकर मार। क्या माना इसका कि जो जन्नत में ईद मनाना चाहता है कि रमजान में मार्के में शरीक होगा, अल्लाह शहादत देगा, ये जन्नत में जाएगा, अल्लाह की पकी पकाई सवियां नेमतें हूरें फल जन्नतों के खाएगा। यूं भर्ती कर रहे हैं मुसलमान मस्जिदों के ऊपर अरब मुल्कों में। जो जन्नत में ईद मनाना चाहता है मेरी कापी में नाम दर्ज कराए। काफिर बेईमान को तो जुमला ही समझ नहीं आता बड़ी देर तक के जुमले के माना क्या। मिडल ईस्ट न्यूज, शर्कुल औसत खबर छापी उसने पेंटागन के बड़े बड़े जिम्मेदारों का, कहने लगे हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रहे हैं उन दुश्मनों के खिलाफ जो अपने वसाइल और मालूमात घोड़ों, गधों, खच्चरों पर पहाड़ी रास्तों से अपने मराकज को मुंतकिल कर रहे हैं। हम उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेट और पता नहीं कहां कहां फोन टेप करके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो गधे, घोड़े, खच्चर लेकर अपना काम। एक तीसरे बदबख्त ने बयान दिया, उसने कहा हम बैंकों में उनके माल रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो तालिब इल्मों को जो मदरसे में कुरान हिफ्ज करने वाले हैं, कुरान के अंदर रहल के अंदर रख रख के अपना माल भेज रहे हैं जा रहा। मदरसों के ये क्यों खिलाफ हैं? अल्लाह की कसम मदरसों ने पेंटागन की तय बुला दी। आज मैच का सिनारियो क्या बना? मदारिस इस्लामिया वर्सेस पेंटागन, दीनी मदारिस वर्सेस यूएसए। सारी दुनिया हक्की बक्की रह गई कि हैं ये पगड़ों दाढ़ियों वाले उन सुपरसोनिक तैयारों के साथ, उन सुपर कंप्यूटरों के मालिकों के साथ लड़ सकते हैं? अल्लाह की कसम लड़ नहीं सकते। उनको जलील और रुसवा कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। मैं साफ कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, अलकायदा का बुत पूजा इस्लामाबाद ने, पर कसम बिल्लाह काबुल के बाहर 20 मील तक अमरीकियों की हुकूमत नहीं है, न करजई लोटे की है। 20 मील तक सारा अफगानिस्तान सारी रात और तकरीबन आधे से ज्यादा दिन मुजाहिदों के कब्जे में होता है। काबुल के बाहर 20वें किलोमीटर तक अमरीकी ठुस। पाकिस्तान ने कालज पोत ली अपने चेहरे पर। ये जो 30 साल काबुल का पासबान पुश्तीबान था, ये जो काबुल की मदद करके रूस के घुटने टेक चुका था, रूसी रीछ को काट चुका था, आज कालक पोती हुक्मरानों ने पाकिस्तान के मुंह पर, अल्लाह की कसम अगर ये मुशर्रफ ना हो तो अमेरिका बेईमान हफ्तों में न रुके, यहां भाग जाए। अब जो आता है अमेरिका से इस्लामाबाद में उतर के इससे कहता है तू हमारा बड़ा सपोर्टर है, तू हमें सपोर्ट देने का वादा करता है, हमारी जान छुड़ा, चल कुछ कबायली कत्ल उन पर हमले कर, कबायलियों को कत्ल कर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बगाड़ पैदा कर। इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बेवकूफ को, अकल के अंधे को। हाँ मेरे भाइयों, ज्यादा गुफ्तगू का वक्त नहीं। वल्लाहि ताजा तरीन हालात इस्लाम और जिहाद के हक में बहुत मुआविन है। काफिर मुल्कों के अंदर मुर्दनी तारी है। मेरे एक प्रोफेसर दोस्त, वो मेरे एक्सटर्नल भी रहे किसी जमाना में, इराकी, 18 दिन इराक में रह के आए। मैं मिलने गया,
کہنے لگے کسی عراقی کو میں نے پریشان روتا نہیں دیکھا اور کسی امریکی برطانوی کو ہنستا نہیں دیکھا. دیکھ لو فلوجہ، اللہ کیا شہر ہے وہ قصبہ، تڑاک امریکیوں کی لاشیں گرا، ہر روز گرا، رمادی ہر روز قتل کر رہے امریکیوں. خود امریکی صدر کا اعتراف ہے، وہ کہتا ہے عراق میں ہمیں مسائل ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ دوچار ہے. انشاءاللہ تم اور مسائل پڑھیں گے. تم جتنا مسلمانوں کے اندر آؤ گے، سویا مسلمان جاگے گا، جہادی مسلمان اٹھے گا، دعوت کا داعی ان کو پکارے گا، قرآن پڑھ کے سنائے گا. ہمارے بازو، ہمارا خون جہاد اور اسلام کے کام آئے، زندگی گزرے تو اسی عمل میں، موت آئے تو اسی شان سے. ھذا ما عندی وما علی الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.